자, 여러분 안녕하세요. 오늘은 저번 시간에 이어서 사회국가 독일의 사회국가 원리와 그 실현 두 번째 시간인데 남은 부분을 이제 오늘 마저 하겠습니다. 우선 오늘 남은 부분이 이제 분량이 많지 않습니다. 사회국가 원리의 실현, 그 사회국가 원리의 특징에 대한 부분을 이제 할 예정인데 제가 준비한 가장 최근에 통일 이후에 독일의 사회보장제도와 관련된 영상이 있습니다. 근데 좀 시간이 길기 때문에 다 보지는 않고 제가 일부만 일단 영상을 보고요. 남은 텍스트를 하도록 하겠습니다. 나 활기가 넘칩니다. Und vor 20 Jahren waren wir alle eher skeptisch. 지금 이 영상은 독일이 통일된 지 한 23년 정도 지난 시점에 지금 찍은 영상이거든요. 그렇게 참고하시고 보시기 바랍니다. Wir mussten uns alle dran gewöhnen, aber mittlerweile ist es gut. Auch Berlin ist noch spannender, noch interessanter geworden für alle Parteien und für die Besucher und für alles. Und man ist natürlich sehr, sehr glücklich nach dem Mauerfall. 통일 이후 한때 유럽의 환자라고 불릴 정도로 경제 위기를 겪었던 독일. 하지만 장벽이 무너진 자리에 남았던 앙금은 희미해졌고 동독 출신의 여성 총리 메르켈이 이끄는 안정적인 정국을 바탕으로 유럽뿐 아니라 세계가 주목하는 강자로 떠오르고 있는데요. 독일 베를린 외곽에서 시내로 들어서는 길. 가장 먼저 눈에 띈 것은 곳곳에 조성된 녹지들입니다. 클라인가르텐이라고 하는 도심 정원인데요. 정원이 없는 사람들은 누구나 신청을 통해 저렴한 비용으로 시유지나 국유지를 빌릴 수 있습니다. 크기에 따라 차이는 있지만 연간 300~400유로, 우리 돈 5~60만 원이면 친환경 텃밭을 가질 수 있습니다. Naja, in einer Kleingartenanlage sind bestimmte Vorschriften und da muss man bestimmte Anzahl von Obst und Gemüse muss man anbauen, also nicht nur Blumen, soll auch ein Nutzgarten sein, also wo man abbrechen. Aber auch die Mädchen. 또 다른 텃밭에서는 가을 거지가 한창인데요. 인근 유치원에서 아이들이 운영하는 텃밭입니다. Dann nehmen wir uns an. 정원 내 꽃들은 물론 채소와 과일을 심고 거두는 것까지 아이들이 직접 체험하고 배울 수 있도록 하는 독일인데, 도시 아이들이 자연과 함께 상상력을 키울 수 있는 안전한 놀이터로 도심 정원만한 곳은 없다고 여깁니다. Die kannst du zeigen. Ganz dicht, halt mal unsere Kamera hin. Die Kinder haben hier Verantwortung. Ja, das ist ihr Garten und sie begleiten sozusagen die Ernte, das Unkraut, das Saubermachen. Alles das ist es, was wir hier eigentlich versuchen jeden Tag, also mindestens 3-mal die Woche kommen hierher und gucken, was ist gewachsen, können wir was aufsammeln, können wir jetzt uns um die Sonnenblumen kümmern. 한 번 신청하면 길게는 수십 년간 텃밭을 가질 수 있는데요. 10년 넘게 이 정원을 가꾼 노부부는 철마다 걷어들이는 농작물로 넘쳐납니다. Aber trotzdem kann man ja mal können Sie ja mal eine mitnehmen. Können Sie mal kosten. Und zwar von den Grünen, nicht? Ja. Also sonst kann man den dann trocknen, den Tee, und trinken. Aber wenn man den von den grünen Blättern macht, dann schmeckt es natürlich besser. 저도 개인적으로 사실 텃밭이 있습니다만은 우리나라에서는 텃밭을 가지려면 비용이 많이 들지 않습니까? 그죠? 농막도 지어야 되고. 그런데 지금 방금 독일 같은 경우는 연간 이렇게 몇십만 원씩 해서 자기 텃밭을 일굴 수 있다는 게 얼마나 행복합니까? 그죠? 그래서 주말에 이렇게 도시 근교에 차로 이동하면 얼마 되지 않는 그런 거리겠죠. 그래서 이렇게 텃밭을 통해서 직접 자기가 재배한 농산물을 먹으면은 안심할 수도 있고 굉장히 자연 친화적이니까. 그죠? 예. 각 정원에는 작은 오두막도 딸려 있습니다. Sind wir in meinem Garten? In meinem Zuhause?
zum Schlafen, zum Erholen, zum Liegen und Sitzen. Und Küche, wo man kochen kann. 3년 전 직장 때문에 스위스에서 베를린 시내로 왔지만 전원 생활을 즐기는 데는 부족함이 없다고 하는데요. 값비싼 전원주택 없이도 일상에 지친 피로를 풀고 새로운 에너지를 얻을 수 있는 도심 정원. Natur und die Ruhe für sich selber und einfach nur genießen. Da ist wirklich kein Stress, kein Alltag, kein gar nichts. Und das ist wirklich schön. Wie lange haben Sie schon hier Garten? Ich habe meinen Garten jetzt seit 3 Jahren, also noch ein Frischling. Andere haben den Garten schon seit 30 Jahren, wie die Nachbarn. Die sind schon seit Anfang an hier auf der Anlage mit drauf. Ich bin tatsächlich erst seit 3 Jahren. Rohingya continue to risk. 유튜브 광고입니다, 그렇죠? 독일에 살면 누구나 누릴 수 있는 혜택 중 하나인 이런 도심 정원이 생긴 건 이미 150년 전. 의사이자 교육자였던 슈레버 박사가 환자들에게 햇빛과 좋은 공기로 치유할 수 있는 프로그램을 만들면서 시작된 것인데요. 이제 텃밭과 휴식처를 넘어서 이웃들과 교제하고 지역의 주요 사안을 논의하는 중요한 장소가 되고 있습니다. 갈아서 회원들끼리 즉석에서 유기농 사과 주스로 만들어 나누는데요. 특히 이곳은 외국에서 온 이주민들이 모인 다문화 정원입니다. 몇 년 전 태국에서 취업으로 건너온 수다 씨도 이 정원 모임에 들었습니다. 수다 씨뿐 아니라 12개 나라의 다양한 사람들이 모여 텃밭을 가꾸고 교제를 하는데요. 일반 도심 정원과 달리 지원금으로 운영되기 때문에 특별히 가입비도 없습니다. 남자친구도 만나 곧 결혼을 앞두고 있는 수다 씨. 다문화 정원 덕분에 독일 생활에 더 쉽게 적응할 수 있었습니다. Um die Menschen zu verbinden über die Sprache hinaus. Man gärtnert, man pflanzt. Das kann man hier machen oder woanders. Das ist ganz einfach. Ja. Und wenn wir ein Buffet machen oder wenn wir uns sonntags treffen, dann bringt jede immer irgendwas Selbstgemachtes mit. 수다 씨가 살고 있는 임대주택. 본래 그래픽 디자이너로 일하던 그녀는 지난해 출산 휴직으로 생활비를 벌지 못하는 상황인데요. 남자친구 역시 아직 공부 중입니다. 그런데도 이들은 생활에 큰 어려움이 없다고 합니다. 출산에 따른 육아수당과 직업교육 지원을 받기 때문입니다. Studenten oder Schüler, die können gefördert werden vom Staat, damit sie in Ruhe lernen können und ihre Ausbildung oder Studium in Ruhe zu Ende machen müssen, damit sie nicht so viel arbeiten müssen. Und ja, das Gute ist, man fängt hier ein Studium an, man kann das Geld beantragen und ja, man hat dann nicht mehr so viele Sorgen dann auch. 학업이나 취업을 위한 정식 비자만 있으면 내국인과 외국인 상관없이 다양한 사회적 혜택을 주는 독일. 사회보장제도의 전통이 오래된 유럽 내에서도 특히 차별 없는 사회보장을 제공하게 된 배경은 무엇일까요? Und sie hat auch die Führungsverantwortung Deutschlands als größter Volkswirtschaft in Europa für die Stabilisierung der gemeinsamen europäischen Währung entschieden wahrgenommen. Sie genießt Respekt und Anerkennung auf der ganzen Welt, ebenso in Washington wie in Peking oder in Moskau. Und dies hat eben das große Vertrauen der Bevölkerung ausgemacht, dass sie mit einem so guten Ergebnis CDU und CSU in der Bundestagswahl. 독일 서부에 위치한 작은 공업도시 귀터슬로우.
이 도시에서는 누구나 알 수 있는 거리가 있습니다. 다름 아닌 독일 가전의 명품으로 불리는 한 회사를 기념한 것인데요. 1901년 세계 최초로 세탁기를 만든 이 회사는 114년간 이 도시는 물론 독일을 대표하는 기업으로 성장했습니다. 최소 수명 20년을 자랑하는 품질을 바탕으로 깐깐한 독일 소비자들에게는 필수 가전으로 불립니다. Aber die ist 30 Jahre, die habe ich 83 gekauft, 1983. Und jetzt ziehen wir um und es lohnt nicht mehr, die Maschine noch mitzunehmen. 전체를 책임지는 마이스터로 승진했습니다. 오랜 기간 다양한 분야를 거친 만큼 공장 내부는 물론 직원들의 이름과 신상까지 속속들이 알고 있습니다. 독일 같은 경우에 이제 마이스트라고 여러분 들어봤는지 모르겠습니다. 우리말로 번역하면 장인, 대가 뭐 이런 단어로 번역할 수 있는데 어떤 한 전문 분야에서 최고의 경지에 오른 사람을 마이스트라죠. 그래서 이 제도가 잘 되어 있고요. 그러니까 꼭 대학을 나오지 않아도 그 분야에서 오랫동안 그 경험을 쌓아서 기술적으로나 여러 노하우에 있어서 최고의 경지에 오른 사람들을 존중하고 대우를 해줍니다. 그래서 모두 기업 문화가 특히 그렇고요. 또 산학협력이 잘 돼 있죠. 세계 최초로 이제 대학과 기업 간의 산학협력을 이끈 그런 국가 중에 하나가 또 독일입니다. 우리도 요즘에 산학협력단이 이제 각 대학마다 설치되어 있는데 그 역사면에서 볼 때 이제 독일이 가장 오래되었다 이렇게 볼 수 있습니다. 지금 독일의 기업과 관련된 내용이 잠깐 나오죠. Ja, Miele ist ein Familienbetrieb. Mein Vater ist hier schon angefangen in jungen Jahren und ich kenne Miele seit ich denken kann, von den Geräten her. Wir haben immer Miele-Geräte zu Hause gehabt. Von der Warte hat mich auch immer die Qualität ab einem gewissen Alter fasziniert und ich irgendwann den Entschluss getroffen habe, ich gehe auch nach Miele. 제품 개발실 관리를 맡고 있는 토마스 씨 역시 27년째 이곳에서 근무하고 있는데요. 평생 직장이 사라진 우리에겐 낯선 일이지만 이 회사에선 40년 차에 달하는 장기 근속자들을 흔히 볼 수 있습니다. Und in der Finanz- und Wirtschaftskrise auch sehr prozyklisch der Keynesianisch reagiert hat. Die mussten nicht alle entlassen werden in der Krise, in der Rezession, sondern die Betriebe konnten diese Menschen halten. Und nachdem dann die Krise vorbei war, war Deutschland eben wieder sehr schnell am Start, ne, mit wieder hochfahrenden Kapazitäten. 식구 혈당 140 이상이시라고요? 잠깐 선전을 하네요. 유튜브가 선전을 많이 합니다, 그렇죠? 다른 가전업체 위기 속에서도 지난해 4조 5천억 원의 매출을 올리며 메이드 인 저머니의 신화를 쓰고 있는 이 회사. 독일 가전의 대표 주자로 여전히 다음 세대에게 가장 선호하는 직장으로 꼽히는 비결 역시 서로를 신뢰하고 배려하는 노사 문화에서 찾을 수 있을 겁니다. Es war so, ich wollte immer in einem größeren Betrieb arbeiten und da mein Vater auch hier bei Miele beschäftigt ist, war es halt nicht so schwer, hier mich auch zu bewerben. Mein Gefühl ist, dass bei Miele ein ganz großer Respekt besteht auf beiden Seiten, von Seiten der Geschäftsleitung, der Unternehmensleitung und von Seiten der Mitarbeiter. Die Mitarbeiter fühlen sich dem Unternehmen sehr, sehr verbunden. Das wissen wir auch aus Mitarbeiterbefragungen. Über 90% der Mitarbeiter sagen, sie sind sehr stolz, bei Miele zu arbeiten, bei Miele arbeiten zu können. Sie sind zufrieden und möchten dem Arbeitgeber etwas zurückgeben. Und das ist Respekt und das ist ein respektvoller Umgang miteinander. 100여 년이 넘는 시간 동안 수많은 시행착오를 거쳐 노사 간의 합의를 이끌어온 이 회사뿐 아니라 독일은 노동자의 경영 참여를 법적으로 보장한 유일한 나라인데요. 2,000명이 넘는 대기업에 한해서는 회사가 문을 닫지 않는 한 함부로 직원을 해고할 수 없도록 법률로 정했습니다.
창업주의 기업 이념을 여전히 소중하게 지켜오고 있는 경영진. 처음 세계 최초로 세탁기를 만들고 나서 한때 가전뿐 아니라 자동차 사업까지 번성했다고 하는데 하지만 선택과 집중을 통한 기술 혁신으로 오늘날 전문 가전업체로 남았습니다. 거기엔 오늘날까지 두 가족 공동 경영으로 이어진 창업주들의 노력이 있었습니다. 일단 시간 관계상 여기까지만 일단 보고요. 우리 남은 텍스트를 마저 보겠습니다. 방금 영상에서도 여러분 확인했지만 어쨌든 독일 기업 문화에서 가장 우리가 본받을 점은 노사 관계입니다. 그죠? 그래서 이게 역사가 오래되었기 때문에 아까 영상에서도 잠깐 나왔지만 노조가 직접 경영에 참여할 수 있는 유일한 국가가 독일을 했죠. 그만큼 노조를 인정해주고 독일에는 어떤 회사든 노조가 없는 회사가 없습니다. 규모를 떠나서 몇 명 안 되는 작은 회사라 하더라도 노조 설립은 기본으로 이제 할 수 있도록 해놨거든요. 그런 게 또 독일의 특징입니다. 자, 그러면 텍스트를 잠깐 볼까요? 그래서 사회국가 원리의 이 특징 중에 우선 개방적 특성이 있습니다. 이렇게 사회국가에 대해서 법적인 정의가 사실은 명확하지는 않지만은 사회국가 원리가 어떻게 실현되어야 하는가 여기에 대한 해답도 사실은 우리가 명쾌하게 내놓기가 사실은 어렵습니다. 그래서 우리가 이제 이론적으로 따질 때 원칙적으로는 이 사회국가 원리는 그걸 사회국가를 형성하는 권한은 입법자에게 있고 즉 국가를 의미하겠죠. 그 다음에 이 입법자는 그 사회적 정의를 실현하기 위해서 적절한 수단과 방법을 결정할 권한과 의무가 있는데 그래서 이 정부가 어떤 정부냐 즉 어떤 정권이 집권하느냐에 따라서 조금씩 차이가 있습니다. 이 사회국가 원리라는 것이 그러니까 처음부터 완전히 확정된 고정된 그런 개념이 아니고 항상 이 변화할 수 있고 또 그 시대 그 정권 혹은 그 당시 환경에 맞게 이렇게 조금씩 변화할 수 있는 그런 개념이 이 사회국가 원리에 포함되어 있다. 독일의 사회국가 원리에. 그러니까 입법자의 재량에 따라서 조금씩 바뀔 수 있으니까 정권에 따라서 상당히 개방적이라고 볼 수 있습니다. 이러한 사회국가 원리의 특성은 사회적 시장 경제의 경우를 통해서 우리가 확인을 할 수 있습니다. 독일 헌법재판소가 그 1954년 판결에서 독일의 헌법, 즉 기본법이죠. 이 기본법이 특정한 경제 시스템을 보장하고 있지 않다. 이렇게 판시를 했습니다. 그리고 1976년 판결에서도 기본법에서 경제헌법의 제도적 연관성을 도출하려는 시도를 거부하면서 특정한 경제 시스템에 대한 직접적인 확인, 보장 이런 것은 있을 수 없다. 이렇게 입장을 계속 유지했습니다. 따라서 이 독일의 기본법이 특정한 경제 시스템을 표방하지 않고 있고 또 특정한 이 경제 시스템의 취지를 담은 경제헌법의 개념도 확립하지 않습니다. 그래서 기본법이 어떤 특정한 경제 시스템을 분명하게 결정하지 않고 있다는 점에서 볼 때 굉장히 중립적이다. 경제정책 면에서 중립적이다. 이렇게 우리가 볼 수 있고요. 이러한 경제정책에서의 중립성 때문에 입법자인 정부는 기본법이 보장하는 그 범위 내에서 그때마다 옳다고 판단되는 경제정책을 추구한다는 겁니다. 그래서 오늘날 독일 경제질서의 기본 이념으로 간주되는 이 사회적 시장 경제도 원칙적으로는 이 독일의 헌법인 기본법의 범위 안에서 가능한 한 하나의 경제 질서에 불과할 뿐이지 이게 완전히 고정된 변화할 수 없는 그런 시스템은 아니라는 거죠. 입법자의 의지에 따라 즉 정권의 의지에 따라서 얼마든지 다른 정책으로 또
바뀔 수 있다는 겁니다. 이런 기본법의 취지에 따라서 사회적 시장 경제 역시 어떤 정권이 집권하느냐에 따라서 그리고 어떤 부분에 중점을 두느냐에 따라서 차이가 있고 이게 이제 독일의 이제 사회국가 원리의 어떤 특징이 아닌가, 특히 경제적인 측면에서. 그래서 전쟁 이후에 이렇게 그 경제적인 측면에서 볼 때 질서에 초점을 두는 질서자유주의에 기초한 사회적 시장 경제가 처음에는 도입이 되었습니다. 1970년대 중반에 이르러서는 하지만 독일이 이제 이런 그 질서자유주의에 기초한 사회적 시장 경제가 이제 이렇게 많은 발전을 거듭하면서 안정적인 사회국가를 이제 이렇게 할 수 있었습니다. 그래서 이제 1970년대에 지속적인 경제 성장을 바탕으로 해서 이런 사회적인 특징이 좀 더 강화되어서 우리가 알고 있는 라인강 모델, 라인 모델 혹은 독일 모델 하는 독일식 복지국가라는 그런 신조어가 생겨나기도 했습니다. 우리가 예전에 이제 우리도 한강의 기적 6.25 이후에 경제개발 5개년 계획을 해서 우리도 급속도로 경제가 성장하지 않았습니까? 그때 한강의 기적이라고 했거든요. 독일 같은 경우는 라인강의 기적이라고 했습니다. 전후에. 사실은 독일의 이 라인강의 기적이라는 표현을 조금 빌려서 우리도 한강의 기적이라는 표현을 사용했죠. 그래서 이제 독일 하면은 이제 좀 상징적인 의미로 라인강을 이제 많이 의미하고 또 우리는 한강, 그죠? 우리 한국을 대표하는 한강을 또 상징적 의미로 많이 사용을 합니다. 그래서 여기서 독일의 지속적인 경제 성장과 관련해서 이 사회적인 면이 좀 더 강화되어서 라인 모델 이렇게 독일식 복지국가를 그렇게 또 표현하기도 했습니다. 그런데 이제 1970년대 중반에 석유 파동이 전 세계적으로 이제 덮쳐서 수출 의존도가 높은 국가가 독일이거든요. 우리와 마찬가지로 독일도 수출 의존도가 높기 때문에 독일 경제가 타격을 많이 받습니다. 그래서 그때까지 유지해 오던 그 사회국가를 그 기반이 사회적 기반이 좀 한때 동요했습니다. 그래서 이 사회적인 그 어떤 요소를 좀 더 축소하고 다시 고전적인 질서 정책에 기반을 둔 자유주의적인 색채가 또 한때 강화되기도 했습니다. 그래서 이런 상황이 1990년 독일이 통일되면서 또 한 번 동요했습니다. 흔들렸어요. 그래서 그동안 사회적인 것의 정도에 따라 사회국가의 모습이 여러 형태로 이렇게 그 시대에 맞게 조금씩 변화했지만 사회적 시장 경제에 대해서는 모든 국민들이 의문을 제기하지 않았습니다. 그런데 저번에도 얘기했지만 독일이 통일된 이후에 워낙 서독이 동독 때문에 돈을 많이 쏟아부었기 때문에 통일의 후유증이 있었어요. 그래서 실업자가 급증하고 독일 경제가 침체 국면에 빠지고 그래서 독일 사회에서 이런 사회적 시장 경제에 대한 의문이 제기되기도 했습니다. 특히 이 시기에 이른바 세계화의 물결이 또 전 세계를 휩쓸던 시기거든요. 그래서 독일 경제의 어떤 경쟁력에 대한 어떤 걱정이 또 사람들이 많이 걱정을 하게 되었고 이렇게 독일 경제를 위협하는 요인 때문에 사회적 시장 경제가 좀 바꿔야 되지 않느냐 이런 문제가 제기되고 또 독일의 경쟁력 제고를 위해서 임금이나 복지를 좀 삭감하는 등 사회적인 어떤 요소를 좀 대폭 축소해야 한다 이런 주장이 대두되기도 했습니다. 그래서 그 후에도 사회적인 요소의 어떤 조정이나 변화를 통해서 사회적 시장 경제에 대한 개혁이 진행되었거든요. 이렇게 독일의 사회적 시장 경제가 몇 차례 변화 과정도 겪었습니다. 그런 과정을 겪으면서 오늘날의 독일에 이르는 겁니다. 사회적 시장 경제 자체가 저번에도 얘기했지만 고정된 개념이 아니고 경제적 사회적 상황에 따라서 항상 변화 가능하다는 점, 그죠? 그걸 우리가 알 수 있고요. 그렇지만 그동안 이런 변화 과정에서도 사회적인 요소가 여전히 독일에서는 사회적 정의의 핵심으로 받아들여지고 있고 이러한 변화가 사회적 시장 경제의 기본 원리를
훼손한다는 의미는 아니다. 이렇게 우리가 볼 수 있습니다. 자, 그러면 사회적 정의에 대한 국민적 합의라는 부분을 보겠습니다. 독일 같은 경우에 이 사회국가 원리가 앞서 우리가 본 것처럼 개방적인 특성, 그 시대에 따라서 환경에 따라서 언제 얼마든지 정권에 따라서 또 변화가 있을 수 있다는 걸 우리가 알 수 있었죠. 그리고 사회적 시장 경제에 대한 헌법적으로 어떤 보장된 게 없습니다. 그래서 이러한 원리가 그 정권에 따라서 또 시대에 따라서 변하면서도 항상 유지는 되었습니다. 사회국가 원리가 이렇게 유지되기 위해서는 물질적 기반으로서 지속적인 경제성장이 항상 뒷받침되어야 합니다. 경제가 무너지면은 여기에 또 동요가 일어나고 의문이 제기될 수 있거든요. 그래서 이렇게 경제성장이 항상 지속적으로 토대가 되어야 되고, 규범적 기반으로서는 사회적 정의에 대한 이 국민들 간의 구성원 간의 합의가 있어야 됩니다. 전제되어야 합니다. 지속적인 경제 성장이 뒷받침되지 않으면 사회정책을 위한 재원이 일단 마련하는 게 어렵죠. 또 구성원 간의 사회적 합의가 없으면은 사회 계층 간의 갈등이 또 야기될 수 있기 때문에, 그래서 이 사회국가의 특징을 유지하기 위해서는 지속적인 경제성장과 사회적 정의에 대한 국민적 합의가 필수적이다. 이렇게 볼 수 있습니다. 이런 점은 우리 한국에도 시사한 점이 많죠. 그래서 우리도 이런 국민적 합의를 거쳐서, 그죠? 우리도 이런 사회적인 요소를 도입해야 된다고 저는 생각을 합니다. 지금 이렇게 자유방임주의로 그냥 내맡겨 두면 뭐 독과점이라든지 또 우리나라만의 특징이기도 한데 재벌, 문어발식 어떤 확장, 이렇게 계속 덩치를 키우는 분야에서 그 어떤 특정 기업이 뭐 경제를 좌우한다든지 이런 문제가 생길 수도 있고, 그죠? 또 형평성의 원리에서 아무리 성장을 해도 그 성장의 과실을 이렇게 골고루 분배가 되지 않는다면 국민들은 뭐 수출이 늘었고 경제가 성장했다는데 국민들은 체감하지 못하고 오히려 국민들은 실생활에서 더 고달프고 가난한 그런 느낌을 갖는다면 무슨 도움이 되겠습니까? 그렇죠? 그래서 이런 어떤 그 분배에도 우리가 사실은 이제는 신경을 써야 되는 그런 시점이라고 볼 수 있습니다. 국민소득 뭐 3만 달러, 4만 달러 이런 뭐 슬로건이 무슨 소용이 있습니까? 실제 자기가 그 나라에 살면서 체감하는 게 사실은 중요하거든요. 국민 입장에서는. 그래서 이런 사회적 정의에 대한 국민적 합의가 독일의 사례를 볼 때 우리나라에 시사하는 점이 많다고 볼 수 있습니다. 이렇게 독일에서 사회국가 원리가 그 실현 정도에 있어서 조금 차이는 있지만 항상 이렇게 유지는 되어 왔거든요. 이것은 독일 경제가 아까도 말했지만 그만큼 독일 경제가 지속적으로 성장하고 뒷받침되었기 때문에 가능한 것이었습니다. 그리고 또 사회적 정의에 대한 국민적 합의도 있었기 때문에 가능했고요. 그래서 이런 사회적인 요소에 대한 독일인들의 국민적 합의는 전통적으로 볼 때 이 삶의 안정을 가장 중요시하는 이 독일 국민들의 가치관과 연관이 있습니다. 삶의 안정을 최우선시하는 독일인들의 이 사고방식이 자신들의 역사를 통해서 자기들이 직접 체험한 그런 경험에서 나온 거거든요. 전쟁을 2번이나 또 겪었지 않습니까? 그래서 삶의 불확실성을 항상 자기들이 경험을 했기 때문에 이런 생각을 갖게 되었다고 볼 수 있고요. 그런 가운데 이런 삶의 불확실성이 주는 비인간성도 전쟁을 통해서 절실히 깨달았겠죠. 그래서 이를 극복하기 위해 예측 가능한 안정적인 삶을 독일인들은 원했던 것입니다. 누구든지 어떠한 상황에서도 최소한의 인간적 삶은 유지되어야 한다라는 게 이 사회적 정의에 대한 국민적 합의라고 볼 수 있고, 이게 이제 독일 국민들의 사고방식 속에 항상 존재하고 있다.
이 안정적 삶에 대한 욕구가 그렇게 볼 수 있습니다. 독일이 이런 사회적 합의가 있었기 때문에 독일이 통일된 이후에도 물론 시간은 좀 걸렸지만 어려움을 극복할 수 있었고 유럽을 휩쓴 경제 위기 속에서도 지속적인 발전이 가능했다는 걸 우리가 이제 알 수가 있습니다. 그래서 이런 사회적 합의는 사회적 정의 실현을 둘러싼 독일의 각 정당들이 경쟁적으로 이제 이걸 의식하니까 각 정당들이 국민들의 표를 얻기 위해서 항상 이 사회적 정의 실현을 중요하게 생각을 한다는 겁니다. 독일 정당이 이제 굉장히 다양한데 그 중에 이제 좌파가 사민당과 녹색당이거든요. 그리고 우파가 기민당이나 기사당, 자민당 이렇게 볼 수 있는데 좌파든 우파든 간에 이 사회적인 것에 대한 국민적 합의를 무시할 수 없기 때문에 어떤 정당이라도 이 사회적 정의에 항상 초점을 두었다는 것을 우리가 역사를 통해서 알 수 있고요. 그래서 독일에 이제 얼마 전까지 독일 총리였던 메르켈 총리, 앙겔라 메르켈 총리가 우파 연정을 이끌었거든요. 그래서 이 총리가 적극적으로 또 좌파들이 원래 많이 선점하는 좌파의 이슈를 자기 이 우파 총리인 이 메르켈이 선점하는 전략을 구사할 정도로 그만큼 사회적 정의가 독일에서는 중요하다. 모든 국민들이 원하는 게 이제 사회적 정의라는 겁니다. 그래서 이런 걸 볼 때 우리가 참 아까도 얘기했지만 우리 한국에 주는 시사점이 많이 있습니다. 그렇죠? 우리도 사실은 독일과 이렇게 비교할 때 물론 차이점이 있습니다만 우리도 한국은 이 사회국가 원리를 헌법으로 명문화하지는 않았습니다만은 사회적인 기본권을 폭넓게 보장은 하고 있거든요. 그러니까 우리가 실질적으로 사회국가의 원리를 수용하고는 있습니다. 헌법재판소도 이렇게 돼 있죠. 여기 나와 있는 것처럼 우리 헌법은 사회국가 원리를 명문으로 규정하지 않고 헌법 전문, 인간다운 생활을 할 권리를 비롯한 사회적 기본권의 보장, 그 다음에 경제 영역에서 적극적으로 계획하고 유도하고 재분배하여야 할 국가의 의무를 규정하는 경제에 관한 조항, 이런 걸 통해서 간접적으로 사회국가 원리를 수용하고 있다. 이렇게 헌법재판소에서 판결을 했습니다. 비록 우리 헌법이 사회국가 원리를 명문화하지는 않았지만 사회국가 원리를 헌법상의 어떤 기본 원리로 수용은 하고 있다는 겁니다. 그래서 우리도 사회국가라고 사실은 볼 수가 있거든요. 명문화 여부를 사실 떠나서도 오늘날 사회국가는 모든 민주주의 국가의 공통된 요소입니다. 민주국가를 표방하는 그런 국가치고 사회적 기본권을 보장하지 않는 나라는 없기 때문입니다. 그럼에도 불구하고 우리 이제 헌법 해석의 최고 기관인 헌법재판소가 우리나라의 국가적 정체성을 사회국가라고 규정했다는 것은 남다른 의미가 사실은 있습니다. 그래서 우리 헌법이 시장경제와 관련해서도 이렇게 사회적 시장경제를 수용하고 있다는 것이 일반적인 견해인데 그 조항을 보면요. 대표적인 헌법 조항이 119조인데 119조 1항에 보면은 이렇게 되어 있습니다. 대한민국의 경제 질서는 개인과 기업의 경제상의 자유와 창의를 존중함을 기본으로 한다. 또 2항은 국가는 균형 있는 국민 경제의 성장 및 안정과 적정한 소득의 분배를 유지하고 시장의 지배와 경제력의 남용을 방지하며 경제 주체 간의 조화를 통한 경제의 민주화를 위해서 경제에 관한 규제와 조정을 할 수 있다. 이렇게 명시해 놨습니다. 그러니까 119조 또 1항은 우리 경제 시스템이 개인과 기업의 자유로운 활동을 보장하고 있다는 걸 말하고 2항은 공공의 이익을 위해 정부가 경제적 자유를 제한할 수 있다는 근거를 마련한 거거든요. 그래서 헌법재판소도 우리 헌법은 자유시장 경제 질서를 기본으로 하면서 사회국가 원리를 수용하여 실질적인 자유와 평등을 달성하려는 것을 근본 이념으로 하고 있다. 이렇게 판시를 했습니다.
그러니까 대한민국 헌법상의 경제 질서가 사유재산제를 바탕으로 하고 자유경쟁을 존중하는 자유시장 경제 질서를 기본으로 합니다. 그렇지만 그렇게 하면서도 거기에 수반되는 갖가지 모순을 제거하고 사회복지, 사회정의를 실현하기 위해서 국가적 규제나 조정을 용인하는 사회적 시장경제 질서로의 성격을 띠고 있다. 이렇게 헌법재판소에서 설명을 했습니다. 그러니까 이 헌법재판소의 설명을 우리가 근거로 할 때 우리나라의 헌법상 경제 질서가 자유시장 경제 원칙을 유지하면서도 그것 때문에 생길 수 있는 부작용, 경제적 부작용과 이런 문제점을 방지하기 위해서 국가의 개입을 허용한다는 거죠. 사회적 시장 경제로서의 성격이 있다는 것을 우리가 알 수가 있다는 겁니다. 그래서 우리 헌법이 사회국가 원리와 이 사회국가 원리를 토대로 한 사회적 시장 경제 질서를 수용한다는 것을 우리가 알 수 있고요. 그래서 우리가 사실 우리나라 헌법도 1948년 그 헌법을 만들 때 독일의 바이마르 헌법의 사회적 시장 경제 이념을 수용했었거든요. 그 이후에 발전적으로 개성을 하고 있습니다. 이런 의미에서도 우리 한국은 적어도 헌법상으로는 사회국가다. 이렇게 봐도 사실은 아무 문제가 되지 않습니다. 그렇다면 이제 하나 남은 것은 독일의 사례를 볼 때 사회적 합의만이 남았습니다. 그죠? 헌법상으로는 문제가 없으니까. 그래서 이제 독일의 경우를 우리가 볼 때 우리 헌법이 이렇게 사회국가 원리를 수용하고 있는데도 불구하고 그동안 이런 원리를 제대로 시행하지 못한 게 사실은 우리 현실입니다. 그죠? 그러니까 좌파 정권이 들어섰을 때도 이걸 제대로 수용을 못했어요. 그게 참 아쉬워요. 우파 정권일 때는 그렇다 하더라도 좌파 정권일 때도 이런 것을 제대로 강력하게 시행하지 못했기 때문에 어떻게 보면 아직까지 이런 그 경제적인 어떤 과실이 많은 사람에게 골고루 분배되지 않고 이렇게 상대적 박탈감을 느끼는 사람들이 아직도 많고, 그죠? 이렇게 빈부의 격차가 더 크다는 걸 알 수 있습니다. 우리가 지난 수십 년 동안 거의 모든 분야에 걸쳐 정부의 광범위한 시장 개입을 통한 그런 경제 운영이 있었는데 그 결과 단기간에 효과적인 경제 발전을 이룩하는 성과도 있었습니다. 과거에는. 그렇지만 이제 장기적으로 볼 때는 그렇게 계속하면 경제의 효율성이 떨어지고 경쟁이 약화되면서 결국 우리가 한때 IMF 구제금융을 받는, 그죠? IMF를 또 겪은 그런 시기도 있었습니다. 그 후에 우리 경제가 미국식 신자유주의에 기초한 자유주의적 시장경제를 받아들여서 시장에서의 자유를 무엇보다도 강조하는 그런 정책을 시행했는데, 그렇지만 이 때문에 우리나라에서 아까도 말했지만 사회적 경제적 양극화가 이 격차가 너무 심해지는 그런 결과를 지금 낳고 이제는 심각한 사회 문제로 지금 나타나고 있습니다. 그래서 이런 상황에서 사회적 불평등 해소를 위한 정부의 역할이 새롭게 요구되는 그런 지금 이제 상황이 되었거든요. 이럴 때 이제 사회국가 독일이 우리에게 주는 시사점이 뭔지 우리가 한번 생각해 보자는 겁니다. 독일의 경우 사회국가 원리가 변함없이 유지될 수 있었다는 것은 아까도 얘기했지만 독일 경제의 저력 때문이기도 하지만 무엇보다도 사회적 정의에 대한 국민적 합의가 전제됐다는 거죠. 우리의 경우도 이 사회국가 원리가 제대로 시행되기 위해서는 물론 지속적인 경제 발전이 전제되어야겠지만 더 중요한 것은 국민적 합의입니다. 합의, 사회적 정의에 대한 국민적 합의. 그러니까 지금 벌써 오래됐죠. 수년 전부터 어떻게 보면 10년이 넘은 시기부터 우리가 복지국가에 대한 국민들의 관심이 얼마나 높습니까? 경제민주화에 대한 요구가 지금 상당히 높지 않습니까? 문제는 여기에 대한 국민적 합의가 아직 이루어지지 못했다는 겁니다. 복지국가나 경제민주화에 대한 이 공감대는 광범위하게 지금 형성되어 있거든요. 사회복지나 경제민주화가 경제성장을 제할지 모른다는 그런 걱정, 이거는 이제 사실은 기우죠. 우리가 독일 사례를 보더라도 알 수 있지 않습니까? 그죠? 그러니까 복지와 경제성장,
경쟁력 강화는 모순된 가치가 아니고 사실은 이 두 가지가 서로 조화를 이루면서 하나의 목표를 위해서 달려가는 상두마차와도 같다. 이렇게 우리가 볼 수 있고, 단기적으로는 복지제도를 확충하는 것이 어떻게 보면 경쟁력을 제해하는 것처럼 보일 수도 있지만, 우리가 장기적으로 볼 때는 이 사회복지제도가 제대로 확립되어야 지속적인 경제성장이 가능하다는 것을 우리가 독일이나 북유럽의 사례를 보면 알 수가 있다는 겁니다. 그래서 오늘날 이런 사회정책의 확대가 이제는 우리가 거부할 수 없는 시대적 요청입니다. 그죠? 그래서 우리가 사회적 갈등을 이제는 최소화하기 위해서라도 이런 사회적 합의를 이끌어내기 위한 다양한 방안이 사실은 강구되어야 되고요. 이를 위해서 무엇보다도 국민들이 국가나 정부를 신뢰할 수 있는 분위기도 또 형성되어야 합니다. 그죠? 자, 우리가 이제 지금 시간이 40분이네요. 41분이 넘었네요. 그래서 오늘 텍스트 내용은 이 정도 하면 이제 마칠까 합니다. 마치고요. 그래서 북유럽의 사례를 굳이 보지 않더라도 독일의 사례를 보면은 우리가 분명히 알 수가 있거든요. 또 독일은 우리처럼 분단 국가의 경험이 있고, 역사적으로 볼 때, 그죠? 그런 유사한 경험이 있었고, 또 우리처럼 수출에 의존하는 국가 아닙니까? 그죠? 많은 점에서 우리가 유사한 점이 많거든요. 그래서 이런 독일의 사례를 볼 때 우리가 얼마든지 우리도 독일처럼 복지국가 요소, 즉 여기서 말하는 사회국가 요소를 국민적 합의를 통해서 충분히 보완할 수 있다는 것을 확신할 수 있었습니다. 제가 아까 준비했던 수업 관련 동영상을 조금 더 볼 수도 있지만 어차피 다 볼 수도 없고 해서 제가 따로 틀지는 않겠고요. 여기 지금 여러분이 그 유튜브 링크 보입니까? 그래서 요 조금 관심 있는 분들은 요 링크를 들어가서 남은 부분을 개인적으로 또 보실 수는 있습니다. 그렇게 하시고요. 일단 오늘 텍스트 사회국가 독일의 사회국가 원리와 거실현 이 내용은 여기서 마치겠습니다. 다음 시간에 다른 주제로 또 여러분과 만나겠습니다. 자, 오늘 여러분 수고 많았고요. 남은 시간 편히 쉬시기 바랍니다. 감사합니다.